میرا نام ثنا ہے، میری عمر 32 سال ہے اور یہ واقعات تقریباً 3 سال پہلے کے ہیں۔ میں ایک شادی شدہ عورت تھی، ایک معصوم سی بچی کی ماں۔ میرا شوہر نوید دبئی میں کام کرتا تھا اور سال میں بمشکل 20 دن کی چھٹی پر ہمارے پاس آتا۔ زندگی ایک روٹین کی طرح گزر رہی تھی، مگر اس روٹین کے اندر اکثر ہی خالی پن، ایک تنہائی کا احساس گھر کر لیتا۔ گھر کی 4 دیواری، بیٹی زکیہ کی ذمہ داریاں اور شوہر کی غیر موجودگی، یہ سب کبھی کبھار بوجھ لگنے لگتے۔ نوید بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا اور ہر ممکن طریقے سے میری خوشی کا خیال رکھتا، مگر فاصلے نے ہمارے درمیان محض فون کی باتوں تک ہی تعلق محدود کر دیا تھا۔ میں نے خود کو اس زندگی کا عادی بنا لیا تھا، پھر بھی کبھی کبھار دل بے چین ہو اٹھتا۔ میری گرد رہنے والے کچھ مردوں نے میرے تنہا ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کی۔ کسی نے مدد کا بہانہ بنایا تو کسی کی نظروں میں خلوص کی بجائے ایک اور ہی جذبہ تھا، مگر میں نے ہمیشہ ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کی۔ میرے لیے میری عزت اور میرے شوہر کی محبت سب سے بڑی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں آدم آیا۔ آدم میری کزن کا بیٹا تھا، میں اسے بچپن سے جانتی تھی۔ وہ میری گود میں کھیلتا، میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا تھا۔ اب وہ 25 سال کا ایک جوان لڑکا تھا، لمبا، خوشرو اور اپنی شخصیت سے سب کو متاثر کرنے والا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی، مگر باتوں میں ایک مردانہ پختگی بھی۔ آدم مجھے بہت عزت دیتا اور میں اسے اپنے بھانجے کی طرح پیار کرتی تھی، حالانکہ وہ میرا سگا بھانجا نہیں تھا۔ پورے خاندان میں اسے سب سے زیادہ لاڈ ملا تھا۔ اتفاق سے آدم کو ہمارے شہر میں ایک اچھی نوکری مل گئی اور وہ رہائش کی تلاش میں ہمارے گھر آ گیا۔ اس وقت میرے شوہر بھی گھر پر موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اکیلے رہ کر کتنی مشکل کا سامنا کرتی ہوں، اس لیے انہوں نے خود آدم کو گھر میں رہنے کی پیشکش کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح آدم کو بھی سہولت ہوگی اور میرے پاس گھر میں ایک ساتھی رہے گا۔ آدم نے خوشی سے یہ پیشکش قبول کر لی اور اسی دن سے وہ ہمارے گھر کا مستقل رہائشی بن گیا۔ کچھ دنوں بعد نوید دوبارہ دبئی چلے گئے اور میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہو گئی، مگر اب میرے گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ آدم کے آنے سے گھر میں ایک نئی رونق آ گئی تھی۔ وہ ہر وقت خوش رہنے والا، باتونی اور میری چھوٹی سی زکیہ کا پسندیدہ بن چکا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد ہم سب اکٹھے ٹی وی دیکھتے۔ آدم زکیہ کو کہانیاں سناتا، اس کے ساتھ کھیلتا اور ہنستا۔ زکیہ اس سے بے حد پیار کرنے لگی تھی اور آدم بھی اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح چاہتا تھا۔ آدم نے نہ صرف گھر کا ماحول خوشگوار بنا دیا، بلکہ میری روزمرہ کی پریشانیوں کو بھی کم کر دیا۔ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اب مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آدم خود ہی بازار سے سامان لے آتا، پھاٹک کی مرمت کر دیتا اور ہر طرح میری مدد کرتا۔ گھر میں ایک مرد کی موجودگی نے مجھے تحفظ کا احساس دلایا اور میں خود کو پہلے سے کہیں زیادہ سکون محسوس کرنے لگی۔ آدم ہفتے میں کچھ دن ہمارے ساتھ رہتا اور جمعہ کی رات اپنے والدین کے پاس چلا جاتا، پھر ہفتے کی صبح دفتر۔ یہ معمول 3 ماہ تک چلتا رہا۔ پھر گرمیوں کا موسم شروع ہو گیا۔ گھر میں صرف ایک اے سی تھا جو میرے کمرے میں لگا ہوا تھا۔ جب گرمی نے شدت اختیار کر لی تو میں نے آدم سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں ہی سو لیا کرے۔ میرے دل میں کوئی برا خیال نہیں تھا، میں اسے اپنے بیٹے کی طرح دیکھتی تھی، لیکن کیا میں واقعی اسے صرف ایک بھانجے کی نظر سے دیکھ رہی تھی یا پھر میرے دل کے کسی کونے میں اس کے لیے کچھ اور جذبات بھی جنم لے رہے تھے؟ یہ وہ سوال تھا جو اب تک میرے ذہن میں آیا ہی نہیں تھا۔ آدم کے میرے کمرے میں سو جانے کے بعد سے کچھ عجیب سی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ رات کو موبائل پر کسی سے لمبی لمبی باتیں کرتا اور جب میں پوچھتی تو شرماتے ہوئے کہتا، کچھ نہیں خالہ، بس دوستوں سے بات ہو رہی تھی۔ ایک دن میں نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دیکھی۔ جب میں نے مزید پوچھا تو اس نے اعتراف کیا، خالہ میں نے ایک لڑکی سے بات چیت شروع کر دی ہے، وہ میرے دفتر میں کام کرتی ہے، اس کا نام مہک ہے۔ یہ سن کر میرا دل عجیب جذباتی کشمکش میں پڑ گیا۔ ایک طرف مجھے خوشی ہوئی کہ میرا بھانجا اب جوان ہو گیا ہے اور اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے، لیکن دوسری طرف میرے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وجہ کیا تھی؟ کیا میں واقعی اس لڑکی سے حسد محسوس کر رہی تھی؟ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تو فطری بات ہے، آدم کو اپنی عمر کی لڑکیاں ہی پسند آئیں گی، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، شاید اس لیے کہ آدم اب میری روزمرہ زندگی کا اہم حصہ بن چکا تھا۔ وہ صرف ایک مہمان نہیں رہا تھا، بلکہ میرے دن بھر کے معمولات، میری خوشیوں اور غموں کا ساتھی بن چکا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد آدم کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ پہلے کی طرح حشاش بشاش نہیں رہا تھا۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہا۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، خالہ مہک نے مجھے چھوڑ دیا ہے، وہ اپنے باس کے ساتھ مل کر کسی دوسرے شہر چلی گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا دنیا ختم نہیں ہوئی، تمہیں اس سے بہتر لڑکی ملے گی۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ کیا میں واقعی اس کے ٹوٹنے پر خوش ہو رہی تھی؟ میں نے فیصلہ کیا کہ آدم کو اس ڈپریشن سے نکالنا ہے۔
एक जुमा की शाम मैंने उसे रेस्टोरेंट में खाने पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया। वो पहले तो खामोश बैठा रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। घर वापस आकर मैंने उसके मोबाइल से महक की तमाम तस्वीरें डिलीट करवाईं और कहा, अब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं दोस्त बनूंगी, और एक शर्त है, अब मुझे खाला या आंटी नहीं कहोगे बल्कि सना कहकर पुकारोगे। आदम ने हैरत से कहा, लेकिन खाला। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब जवान हो चुके हो और मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। इस रात के बाद हमारे ताल्लुकात में एक नई रूह आ गई। आदम मेरे साथ ज़्यादा खुलकर बात करने लगा। एक दिन जब मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें अब भी महक याद आती है, तो उसका जवाब था, अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या ये सिर्फ एक भतीजे की मोहब्बत थी या कुछ और? मैंने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ एक नई चमक थी। शायद वो भी इसी कश्मकश में था जो मैं महसूस कर रही थी। एक रात जब हम दोनों टीवी देख रहे थे, आदम ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। उसने कहना चाहा, सना, मगर वो अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। उसकी आंखों में जो कुछ था वो अल्फाज से ज़्यादा वाशगवार था। आदम के हाथ ने मेरे हाथ को छुआ तो मैंने ऐसा महसूस किया जैसे बिजली का झटका लग गया हो। उसकी उंगलियां मेरे हाथ में लरज रही थीं। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो, मगर अल्फाज उसके गले में अटक गए हों। क्या बात है आदम? मैंने नरमी से पूछा। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर अचानक बोला, सना, मैं तुमसे। वो जुमला अधूरा छोड़ गया। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। मैंने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बेखौफ होकर कहो। आदम ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सना। नहीं, खाला वाली नहीं, एक मर्द की मोहब्बत। ये अल्फाज सुनकर मेरी सांस रुक गई, दिल तेज़ धड़कने लगा। सालों की खामोश ख्वाहिश, वो जज्बात जो मैंने हमेशा दबा कर रखे थे, वो अचानक सतह पर आ गए थे। लेकिन आदम, तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, हमारा मुस्तकबिल। मेरी बात काटते हुए आदम ने कहा, उम्र सिर्फ एक नंबर है सना, और मेरा मुस्तकबिल तुम्हारे साथ है। उस रात हमने बहुत सी बातें की। आदम ने बताया कि वो सालों से मुझसे मोहब्बत करता आया है, मगर खाला और भांजे के रिश्ते की वजह से खामोश रहा। उसने एतराफ़ किया कि महक से ताल्लुक़ सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि अपने जज्बात को काबू में रख सके। मगर तुम्हारा शौहर नवीद? जब मैंने ये कहा तो आदम ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं जानता हूँ सना, लेकिन क्या तुम वाकई खुश हो? क्या तुम अपनी बकिया ज़िंदगी इसी तरह तन्हा गुजार दोगी? ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैंने कभी अपने शौहर के साथ बेवफाई का तसव्वुर भी नहीं किया था, लेकिन क्या ये वाकई बेवफाई थी जब मेरा शौहर खुद सालों से मेरी ज़िंदगी में मौजूद ही नहीं था? कई दिन तक मैं शदीद ज़हनी कश्मकश में मुब्तला रही। एक तरफ मेरी बेटी थी, मेरी जिम्मेदारियाँ थीं, माशरे का खौफ था। दूसरी तरफ आदम की मोहब्बत थी जो मेरे लिए एक नई ज़िंदगी का वादा कर रही थी। आखिरकार एक रात जब आदम मेरे कमरे में आया, मैंने उसे अपने करीब आने दिया। हवा में खुशबू की लहर दौड़ गई। चांदनी पर्दों से टकराती हुई कमरे में बिखर गई। उसकी सांसों की गर्मी, उसके होंठों की नरमी, सब कुछ नया और हैरत अंगेज था। वक्त रुक सा गया था। इस रात के बाद हमारे ताल्लुकात एक नई सतह पर पहुंच गए। हमारी मुलाकातें, हमारी नज़रें, हमारी खामोश बातें, सब कुछ एक नए मायने रखने लगा। मगर ये खुशियाँ ज़्यादा देर कायम न रह सकीं। एक दिन अचानक मेरे शौहर नवीद का फ़ोन आया कि वो अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं। ये खबर सुनते ही आदम का चेहरा फिक्रमंद हो गया। अब क्या होगा सना? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में खौफ था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं सब संभाल लूँगी। मेरे शौहर के आने से पहले आदम ने घर छोड़ दिया। वो अपने दोस्त के साथ रहने लगा। दिन गुजरते गए। मैं अपने शौहर के साथ रहती, लेकिन मेरा दिल आदम के पास होता। हम खुफिया तौर पर मिलते, फ़ोन पर बात करते। फिर एक दिन मेरी बेटी ज़किया ने हमें पकड़ लिया। वो छोटी ज़रूर थी, लेकिन समझदार थी। उसने कहा, अम्मी, आदम चचा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ना? सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया। क्या मैं अपनी बेटी को इस कश्मकश में शामिल कर रही थी? एक दिन नवीद ने खुद ही बात छेड़ दी। सना, तुम पिछले कुछ अरसे से बहुत खामोश रहती हो, क्या बात है? मैंने कोई जवाब ना दिया। वो बोलता रहा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाता, ये मेरी मजबूरी है, मगर तुम्हें मालूम है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई थी। मुझे एक नया धचका लगा। मैं दो अच्छे मर्दों के दरमियान फंस चुकी थी। एक वो जिससे मेरी शादी हुई थी, दूसरा वो जिसने मेरे दिल की धड़कनों को नई जिंदगी बख्शी थी। आखिरकार मैंने फैसला किया। मैंने आदम से मुलाकात की और कहा, हमें एक दूसरे से दूर रहने की ज़रूरत है। ये रिश्ता हमारे, ज़किया के, सबके लिए तबाही लेकर आएगा। आदम की आंखें नम हो गईं। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सब कुछ है सना, अगर यही तुम्हारी मर्जी है। वो बात मुकम्मल ना कर सका। आज जब मैं ये कहानी लिख रही हूँ, नवीद मेरे साथ ही हैं। हमारी ज़िंदगी पहले से कहीं बेहतर है। वो अब दुबई की नौकरी छोड़कर अपने शहर में ही कारोबार कर रहे हैं। आदम का एक अच्छे ख़ानदान में रिश्ता हो गया है। हम कभी कभार ख़ानदानी तकरीबों में मिलते हैं, सिर्फ नज़रों का एक मुख्तसर सा मिलना, एक खामोश सलाम, और फिर हर एक अपने अपने रास्ते पर। कभी कभार रात के सुन्नाटे में जब चांदनी मेरी खिड़की से अंदर आती है, मैं सोचती हूँ, क्या मैंने सही फैसला किया था? फिर मैं अपनी सोई हुई बेटी के चेहरे को देखती हूँ, अपने शौहर की पुरसुकून नींद देखती हूँ और जानती हूँ कि शायद यही बेहतर था। मोहब्बत हमेशा पाने में नहीं होती, कभी कभार मोहब्बत छोड़ देने में होती है।
اس سے بڑھ کر محبت میں ہوتی ہے۔ آدم، تم ہمیشہ میرے دل کے کسی کونے میں زندہ رہو گے۔ ایک خوبصورت یاد، ایک میٹھا درد، ایک ایسا سحر جو کبھی پورا نہ ہو سکا، اور شاید یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ نامکمل ہونے میں ہی کچھ کہانیوں کا حسن ہوتا ہے۔ یہ میری کہانی تھی، ایک ایسی کہانی جو بہت سوں کے دلوں میں چھپی ہوگی، صرف الفاظ کا فرق ہوگا، جذبات وہی ہوں گے۔